مخصوص علاقوں میں ہوتا تھا، اب تو یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے، بدترین ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب وہ کرپشن ہے جو ہائیڈرنٹ کے نام پر ہو رہی ہے۔ اس وقت شہر میں 200 کے قریب غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، قانونی ہائیڈرنٹ صرف 22 ہیں، اور وہ 22 بھی کیوں ہیں؟ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ تو ہائیڈرنٹ کا نظام بنا اس لیے تھا کہ ایسی جگہیں جہاں پر لائن نہیں پہنچ سکی ہے اس کے لیے ٹینکروں کے ذریعے سے پانی پہنچا دیا جائے۔ یہ آج سے 20-25 سال پرانی باتیں ہیں، لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ پانی پہنچانے کا انتظام کر دیں، جہاں پر لائنیں موجود ہیں ان کو ہی پانی دینا بند کر دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو سرکاری ہائیڈرنٹ میں ظاہر ان کو موقع نہیں ملتا، آن لائن وغیرہ تو سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے، وہ جا کر بھی لوگ لائن لگا کر رکھتے ہیں اور بدترین صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، مظاہرے ہونا شروع ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہ صورتحال شہر میں امن و امان کو تباہ کرنے پر بھی منتج ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو ہوش نہیں ہے۔ اور واٹر ریسورسز بورڈ 15 سال سے تو براہ راست پیپلز پارٹی کے ماتحت کام کر رہا ہے، حکومت 15 سال سے ان کی ہے، چیئرمین بن گئے مرتضی وہاب صاحب بھی، لیکن اس سے پہلے بھی بن گئے یا نہیں بن گئے، ان سے کیا تعلق ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی براہ راست واٹر بورڈ میں تمام عمل دخل رکھتی ہے، اور آپ سیوریج کا حال بھی دیکھ لیجیے اور پانی کا حال بھی دیکھ لیجیے۔ 84 انچ کی جو لائن ڈھابیجی سے آ رہی ہے اس میں کنڈا ڈالا جاتا ہے، جس طرح بجلی کے کنڈے ہوتے ہیں اس طرح اس میں بھی جو ہے وہ کنڈے رہتے ہیں، اس کو پنکچر کا نام دیتے ہیں۔ خود جو ایم ڈی واٹر بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ 1300 پنچر ہیں مین لائن میں، 1300 پنچر ہیں، ابھی تک انہوں نے یہ اینٹی تھیفٹ سیل بنا ہوا ہے، لیکن جو لوگ پورا ادارہ اور اس کے بے پناہ لوگ خود کرپشن میں ملوث ہو، ان کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پانی کی چوری ہو سکتی ہے اگر عملہ ملا ہوا نہ ہو؟ چوری ہوگی پکڑی جائے گی، گرفتار کروائیں آپ، حکومت آپ کی ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، لیکن اگر وہ لوگ گرفتار نہ ہوتے ہوں ایسے لوگ اور پتہ یہ چلے کہ خود عملہ ملا ہوا ہے تو کون گرفتار کروائے گا جب خود ہی کرپشن کریں گے؟ تو یہ کروڑہا روپے کی کرپشن ایک دن کی ہے پانی کے نظام میں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کی بات چلی جائے۔ پھر یہ جو انڈسٹریل ایریاز ہے، انڈسٹریل ایریاز کو پانی پہنچانے کی ذمہ داری قانونی طریقے سے حکومت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی چاہیے، لیکن قانونی طریقے سے پانی پہنچانے کا آپ انتظام نہیں کر رہے، پروجیکٹ بنا نہیں رہے، آپ ریسائکلنگ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، کوئی کرنے کا کام کریں گے نہیں ڈھنگ کا، اور جب پانی ان کو نہیں ملتا تو یا تو ٹینکروں کے ذریعے سے انڈسٹری کو پانی ملتا ہے، یا کورنگی انڈسٹریل ایریا، سائٹ انڈسٹریل ایریا اور دیگر جگہوں پر وہاں پر بھی 2 نمبر طریقے سے مین لائن میں کنڈا ڈال کے سپلائی کی جاتی ہے، اور پیرالل سسٹم چل رہا ہے واٹر بورڈ کا، یعنی ایک طرف واٹر سیوریج بورڈ کا سسٹم ہے، دوسری طرف پیرالل پانی مافیا کا سسٹم ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری کو پانی دینا، انڈسٹری کے پانی کی ری یوز کے لیے انتظامات کرنا، ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، اور پھر اس کے بعد اس کی ریسائکلنگ کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن جب حکومت ایک طرف یہ تو دے نہیں رہی، غیر قانونی طریقے سے 2 نمبر دھندا چل رہا ہے اور اس میں سب ملوث ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک انڈسٹریل ایریا میں چل رہا ہو اور وزیر بلدیات کو نہ پتا ہو، ایڈمنسٹریٹر کو نہ پتا ہو، یہ سب کچھ چل رہا ہو اور وزیر اعلیٰ کو نہ پتا ہو، بلاول ہاؤس والوں کو نہیں پتا ہو؟ جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو پورا نیٹ ورک ہی یہی والا ہے، اسی نیٹ ورک کے ذریعے سے سارا دھندا چلتا ہے۔ تو آپ شہریوں کو پانی نہیں دیں گے اور غیر قانونی لائنیں چلائیں گے، ٹینکر مافیا کا راج جو ہم کہتے ہیں وہ چلتا رہے گا، لیکن آپ قانونی طریقے سے جائز طریقے سے لوگوں کو پانی نہیں پہنچا رہے۔ اس لیے یہ بدترین کرپشن بھی بڑے پیمانے پر اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کے تحت چل رہی ہے، اور شہری بلبلا رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے یہ لوگ، اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ آپ دیکھیں اس وقت نارتھ کراچی کا، لانڈی کا، ایون گلشن اقبال کے بعض علاقوں کا، آپ جائیں لیاری کا، لوگ سڑکوں پہ آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ کس
علاقے کی بات کروں، بلدیا، اورنگی ٹاؤن، اب تو جو علاقے جس میں پانی ریگولر آیا کرتا تھا وہاں آنا جو ہے کم ہو گیا ہے۔ اس بدترین صورتحال پر خاموش تو نہیں رہا جا سکتا، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے اور اس کے خلاف جب آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ ہم ایک بڑی تحریک کراچی کے ایشوز کے حوالے سے اثر نو شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے یہ بجلی کا معاملہ، اور نہ جانے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو طاقتیں اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہیں، کوئی حکومت اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے فری کہتے ہیں ہم نے کر دیا شہر کو، وہاں پر بھی بار بار لائٹ جاتی ہے، کبھی مینٹیننس شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور کبھی ویسی لائٹ چلی جاتی ہے اور بتاتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر فیڈر ٹرپ کر گیا ہے، فلاں لائن جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، فلاں تار گر گیا ہے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہو گئی ہے، گرمی بڑھ گئی ہے۔ یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی، گرمی زیادہ ہو تو لائٹ نہیں آئے گی، بوند پڑ جائے بارش کی تو لائٹ نہیں آئے گی، تو پھر لائٹ کب آئے گی؟ اور دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آپ مطلب تانبے کے تار چوری کر کر کے کھا گئے اربوں کھربوں روپے، ایلومینیم کے تار ڈال دیے اور بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ یہ بڑے اچھے تار ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے نا زبردست ہم نے کیبلنگ کر دیے، تو سارا تانبا جو ہے وہ کراچی کا لوٹ کے کھا گئے اور اب جو ہے وہ بھگتتے رہو۔ انویسٹمنٹ کی نہیں ہے ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں، لائسنس لینے کے لیے پہنچے ہوئے اور لائسنس دینے کے لیے بھی بےتاب ہے نیپرا بھی بےتاب ہے، پیپلز پارٹی بھی بےتاب ہے، نون لیگ بھی بےتاب ہے، پی ڈی ایم بھی بےتاب ہے، اس لیے کہ الیکٹرک مافیا کے یہ سارے سپورٹر ہیں، ہر حکومت نے ان کی مدد کی ہے اور کراچی کے عوام کس طرح ہیں۔ آپ بجلی کے بل دیکھیں، لوگوں کے گھروں کے کرائے جتنے ہیں اس سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے۔ یعنی آپ 80 گز کے مکان میں رہتے ہو، 120 میں، 200 میں، 400 میں، جس گھر میں رہتے ہو، 60 گز کے مکان میں رہتے ہو، جتنا کرایہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہے۔ کہاں جائے لوگ؟ گزر اوقات کرنا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھائیں کیسے، تعلیم کیسے دیں، کھلائیں کیسے؟ دودھ کی قیمت تو 230 روپے چل رہی ہے گجرات آپ کے راج میں اور کمشنر صاحب کے راج میں، کہاں سے کیا کریں لوگ؟ اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی عیاشیاں دیکھیں آپ ذرا لسٹ تو نکال کر دیکھیے گاڑیوں کی، ٹاؤن چیئرمین کے لیے گاڑی نہیں ہے، افسروں کی گاڑیاں اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، کشمور سے لے کر کراچی تک آ جائیے، ہزاروں گاڑیاں، ہزارہا گاڑیاں، میں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو، جو صرف سرکاری افسروں کے پاس موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہیں، ان کو عملہ دیا ہوا ہے، پولیس والے کیے ہوئے ہیں۔ کل ایک ٹاؤن کے چیئرمین نے سی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ حال یہ ہے کہ ٹاؤن کے چیئرمین کو تو گاڑیاں نہیں دی ابھی تک، ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے، لیکن انٹیریئر سندھ سے کوئی صاحب آتے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں چارج لینے کے لیے، وہ بڑے بڑے ویگوز میں اور مختلف گاڑیوں میں آتے ہیں اور 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چارج لوں۔ یہ صورتحال ہے۔ افسر شاہی کا نظام دیکھیے آپ، ہمیں معلوم ہے کہ سی ایس ایس سے کس طرح کے لوگ یہاں سندھ میں پاس ہو کر آ رہے ہیں، کیا ان کا میرٹ ہے، پورا نظام تباہ کر دیا ہے۔ اور مجھے نہیں حیرت ہے کہ جیسی تیسی بھی بیوروکریسی ہے پورے پاکستان میں، اس بیوروکریسی کے جو بڑے بڑے ہیں وہ سندھ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹھ کر بڑے بڑے ملک کے فیصلے تو کرتے ہیں یہ 22 گریڈ کے افسر، یہ نہیں دیکھتے کہ سی ایس ایس کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے یہاں پر، اور اس سے جو پاس ہو کر افسر آ رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، کس بنیاد پر ان کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ کسی کا بھائی ہے، کسی ایم پی اے کا، کسی ایم ایل اے کا بھائی ہے، کسی وڈیرے اور جاگیردار کا بیٹا ہے، بس وہ آئیں گے اور وہ ہمارے کلیجے پہ منہ ڈلیں گے اور وہ بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے کریں گے، وہ رشوت خوری اور کرپشن کا بازار چلائیں گے۔ چار چاہیے پورا کراچی میں، سونے کی جو ہے نا انڈا ہے کہ مرغی ہے، جو چاہو کرتے رہو، جس طرح سے چاہو اس کو لوٹتے رہو۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، ان کی کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ ان کے گزرا کو دیکھیے، ابھی دبئی سے ایک آدمی آیا 16 سال کے بعد اور اس کی شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا ہے، کل منگوپیر روڈ پر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ڈاکٹروں نے۔ ابھی کینیڈا سے آئے تھے کچھ دن پہلے، ایک صاحب بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہر سال آتے تھے اور
ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل نے مار دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، کل کورنگی میں تو شہری نے فائرنگ کر دی ڈاکوؤں کے اوپر، اب شہری مقابلہ کریں گے، پولیس کہاں ہے؟ آدھی پولیس تو ان گزرا، ان بڈیروں، ان جاگیرداروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کی بیگمات کو شاپنگ کروا رہی ہے، ان کے گھروں میں ملازمت دلائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود کے ایم سی کے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو مختلف وزیروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، اور جو ان کے پسندیدہ افسران ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن کا نظام انہوں نے یہاں پر چلایا ہوا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہو، جو پولیس ہے اس میں کرپشن کا دھندا چلتا ہو، شہر کو منشیات کے اڈوں اور ان کی منشیات کے اڈے چلانے والوں کے سپرد کر دیا ہو، اسٹریٹ کرمنل کے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس میں آپ کہیں حکومت کی کوئی پرفارمنس ہے۔ عباسی شہید کا حال میں نے آپ کو پرسوں بتا دیا تھا جا کے کہ نہ ایم آر آئی چل رہی ہے، نہ سی ٹی اسکین، نہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ایکس رے کے لیے فلم نہیں ہے، ایمرجنسی میں کوئی آ جائے تو ڈرپ نہیں ہے، کینولا نہیں ہے، کینولا پہ لگنے والے پیپر ٹیپ نہیں ہے، وہ بھی خرید کے لے کر آؤ۔ کہاں جائیں لوگ؟ اور حال یہ ہے کہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے ٹاؤن میں، جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے اس کو چارج نہیں دے رہے، وہ ابھی بھی سائن نہیں کر سکتا، ابھی بھی ٹرانزیشنل آفیسر سارے پیسے خرچ کر رہا ہے تاکہ بجٹ پورا پچھلی تاریخوں میں کھا جائے، کچھ ملے ہی نہیں۔ لیکن بڈیرا شاہی اور افسر شاہی جس کا کمبینیشن سندھ میں چل رہا ہے وہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے یہاں پر، اور جو کے ایم سی کے پرانے ملازمین ہیں ان کو آپ اپ گریڈ نہیں کر رہے، آپ ان کو، وہ ہیڈ نہیں بن سکتا ٹاؤن میں کسی ڈپارٹمنٹ کا، جو سندھ حکومت سے آئے گا وہ ہیڈ بن سکتا ہے۔ تو یہ کیسا بدترین نظام ہے۔ تو بجلی مافیا، جو کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا، جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، جن کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، وہ چند لوگ خود کے الیکٹرک کے ملازمین کا بھی استحصال کر رہے ہیں۔ وہاں انجینئر کی کیا ویلیو جا کر دیکھ لیجیے، وہاں پر عام ورکر کی کیا ویلیو ہے آپ دیکھ لیجیے۔ زیادہ تر چیزیں تو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اور آؤٹ سورس بھی اپنی پسند کی کمپنیوں کو کرتے ہیں۔ ادھر سے پیسے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو، ادھر سے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو۔ اور نیپرا تیار بیٹھا ہے کہ ان کو مزید لائسنس دے دیں، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے کے الیکٹرک کا۔ اس فارنسک آڈٹ میں جتنی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ کہاں ہے احتساب، کہاں ہے نیب؟ یہ نیب سے سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں ڈالنے کے لیے کہ الیکٹرک مافیا نظر نہیں آتی نیب کو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے۔ عدالتوں میں کیس جائے تو وہاں چلتا نہیں ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا، 8 سال اس کی ہیئرنگ نہیں کی سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے، اور جب 8 سال بعد ہیئرنگ کی تو ہمارے رشید رضوی صاحب ایڈوکیٹ دلائل دیتے رہے کہ بھائی آپ نے ہیئرنگ ہی نہیں کی ہے۔ میں کہتا رہا، انہوں نے کہا چونکہ 8 سال میں کچھ چیزیں بدل گئی ہیں لہٰذا ہم اس کو ڈسپوز آف کہتے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے آئے لے کر ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ اب ہم کہاں جائیں پھر اس کے بعد؟ سپریم کورٹ کا یہ حال ہے۔ ہائی کورٹ میں جو نیپرا کے ڈیسیجن ہوتے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے الیکٹرک، نیپرا اس کا فالو اپ نہیں کرتا، سب مزے کرتے ہیں اور عدالتوں کو بھی فرصت نہیں ہے۔ 3.5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ الیکٹرک، 34 لاکھ صارفین ہیں کنڈے کے اوپر جو چلا رہے ہیں، آفیشل کنڈا اور آفیشل کنڈا وہ الگ ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے، اسٹے پر اسٹے کو دیے ہوئے، تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ یہ عدالتی نظام پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک میں عوام کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، اور اس کے نتیجے میں برباد ہو رہے ہیں پورے شہری۔ تو یہ کے الیکٹرک مافیا کے خلاف عوامی مزاحمت ہی ان لوگوں کو مجبور کرے گی۔ میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پرامن عوامی احتجاج کا آپ حصہ بنے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں، آج سے نہیں ہے، مسلسل، جب کوئی نہیں بولتا تھا ان کے خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ جو کچھ بھی ہے، جیسے بھی عدالت میں ہم جائیں گے عدالتوں جو کیسز موجود ہیں ان کو اثر نو ہم نے اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی جائے۔ کیس چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے، تاریخیں 2-2, 3-3, 4-4 مہینے بعد پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست بھی دے رہے ہیں، اور ہم اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو وہ ایک بڑی عوامی تحریک کے ساتھ اثر نو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم
कराची के ये सारे मसले जिसमें पानी और बिजली का मसला भी, स्ट्रीट क्राइम का मामला भी, बल्दियाती इदारों में जो कब्जा किया गया है, इस कब्जे के नतीजे में जो सिलेक्टेड मेयर और कब्जा मेयर बनाया गया है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की तहरीक हम शुरू करेंगे और हम अगस्त में एक बहुत बड़ा अवामी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उससे पहले मोबिलाइजेशन करेंगे। यकूम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जाहिर है कि हालात इस तरह के होते हैं कि जिसमें कोई बड़ी सरगर्मी नहीं हो सकती, लेकिन हम 6 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे शहर कराची, जिसमें हम इन पूरी माफियात को भी बेनकाब करेंगे और शहर की आवाज बनेगी। इस शहर के लोगों को अपने हक के लिए उठना होगा, इसलिए कि तमाशा देखते देखते ये सबको खत्म नहीं कर सकते, सबको हम सब समंदर में नहीं जा सकते, हम सबके सारे बच्चे मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सब तो जिसको देखो ये कहता है इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए कि मुलाजमत नहीं मिली, इसलिए कि कराची शहर में रहने वाले लोग चाहे कोई जुबान बोलते हो, जो उसका परमानेंट रेजिडेंट है, वो इतना मायूस हो गया है कि वो ये कहता है कि मुझे सरकारी मुलाजमत हमारे लिए नहीं है। ये जो कुछ सिंध हुकूमत ने खास तौर पर और मजमूई तौर पर तमाम हुकूमतों ने कराची के साथ किया है, वो अपने मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं। सरकारी नहीं है तो क्या गैर सरकारी के मौके हैं? गैर सरकारी के मौके इसलिए नहीं है कि इंडस्ट्री उठ के यहाँ से जा रही है, सारा पैसा दुबई जा रहा है, सारा पैसा बांग्लादेश गया है, सारा पैसा जो है वो यहाँ ज्यादा होता है कि कराची से उठकर इंडस्ट्री लाहौर जाने लगती है, लाहौर में फैसिलिटी मिल सकती है, कराची में फैसिलिटी नहीं मिल सकती। ये क्या साइंस है? वहां पर अगर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए से इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ 25 महल में आकर रिश्वत क्यों मांगते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से? कौन चला रहा है रिश्वत का निजाम? जिस जरदारी साहब कहते हैं मैं $1 बिलियन यहाँ से लाऊंगा और $100 बिलियन वहां से लाऊंगा, जो $100 बिलियन देने की सकत रखता है कराची, उसका तो जरदारी साहब आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी तो इंडस्ट्री को आपने तबाह कर दिया है। आपका एक बॉयलर इंस्पेक्टर जो है ना आपकी हुकूमत का, वो अरबों रुपए कमाता है, कमाकर आपको देता है। उसका काम ये होता है कि वो इंडस्ट्री में जाता है और बेहतरीन तरीके से उसको खाने खिलाए जाते हैं, जबरदस्त किस्म की गाड़ी में वो आता है और बेहतरीन तरीके से उसको लिफाफा पहुंचा दिया जाता है। वरना वो सही बॉयलर को भी गलत करार दे देगा, गलत को तो फिर गलत ही करेगा, और जब उसको लिफाफा मिलता है तो उसकी रिपोर्ट सही हो जाती है। यही इन्वायरमेंट वाले करते हैं, यही जो है वो जितने महकमे हैं वो सारे धंधा कर रहे हैं, और ये सारा धंधा पूरा ऊपर से नीचे तक का निजाम है। आप वही पैसे पाकिस्तान को वापस करते हैं जरदारी साहब, जो हमारी इंडस्ट्री से इस तरह से आप लोगों के पास गए, तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। तो इस पूरी करप्शन के धंधे में ये हुकूमत और इसकी पार्टी, पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मुलव्वस है। इसके खिलाफ अवामी मुजाहिमत करेंगे, पुरअमन जिद्दोजहद करेंगे, और इस पुरअमन जिद्दोजहद को इस जगह पर आकर पहुंचाएंगे कि इंशाअल्लाह इनको भागना पड़ेगा, बहुत हो गया। कब तक? ये हमारी किस्मत में, ये हमारी किस्मत में, हमारी गिनती पूरी नहीं करे, ये हमें पानी नहीं दे, ये हमें बिजली ना दे, ये हमें तालीम ना दे, ये हमें गैस की सहूलत ना दे, ये हमें सड़कें ना दे, ये हमें ट्रांसपोर्ट ना दे, ये हमें अमन ना दे, और ये हमारी किस्मत में ये वडेरे बैठे हुए, हम बैठे रहेंगे। इन वडेरों से आजादी की तहरीक चलानी पड़ेगी। अंदरूनी सिंध में भी तहरीक चले और इन शहरों के अंदर भी तहरीक चले। जब तक इनसे आजादी हासिल नहीं करेंगे ये वडेरे इस निजाम के ऊपर मुसल्लत रहेंगे, ये जागीरदार खाते रहेंगे लोगों को और हमें आपस में तकसीम करते रहेंगे। इनके खिलाफ बात करो, ये सिंधी महाजिर मसला बना देते हैं। और भाई कोई मसला नहीं है सिंधी महाजिर, मसला सिर्फ ये वडेरा शाही माइंडसेट है जो सबका इस्तेहसाल कर रहा है। आप अगर नौकरियां भी देते हो तो नौकरियां इसलिए देते हो कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी तो तुम इतने पैसे हमें दोगे। ये किसी कौम के लिए भी इससे बदतरीन कोई चीज नहीं हो सकती कि उसके लोगों को ये कह दिया जाए कि तुम्हारी किस्मत में बस ये वाली नौकरियां हैं और इस नौकरी को लेकर तुम हमें पैसे दो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम नौकरी पे जाओ ना जाओ, तुम्हारा ये काम। तो सोचिए, ये सारे लोग सब मिलकर सोचे, अंदरूनी सिंध के दानिशवर भी उठे, शहरी इलाकों से भी लोग उठे, मिलकर इस माफिया का मुकाबला करेंगे तो इससे हमें निजात मिलेगी, वरना खा जाएंगे हमें ये। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम अगस्त में एक बहुत बड़ा अवामी एहतजाज और उससे पहले एक बहुत जबरदस्त मोबिलाइजेशन करेंगे इंशाअल्लाह, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और हम इस पूरे निजाम को जो इन्होंने बल्दिया में कब्जा किया नहीं मानते। और आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन क्या चीज है? वोटर लिस्टों के लिए इन्होंने कहा कि आज 13 तारीख का, इन्होंने कहा कि 13 तारीख तक, 13 जुलाई तक आप करेक्शन करें। क्या करेक्शन करें भाई?
30% नहीं 40% तक वोटर लिस्टों में खराबी पैदा कर दी गई है। कोरंगी वाले को कोरंगी भेज दिया, कोरंगी वाले को नॉर्थ कराची भेज दिया, गुलशन वाले को लांडी भेज दिया। 2 मरतबा ये करेक्शन करा चुके, नहीं हुई। अब आप ये बताइए कि ये कौन से कंप्यूटर हैं और कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास आकर खराब हो जाते हैं। मतलब अभी तो एआई में चले गए हम, दुनिया कहां जा रही है, रोबोट ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और यहां पर हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन खुद रोबोट बना हुआ है और उनको ऑपरेट जो है वो इन्हीं जगहों से किया जाता है, कहीं जरदारी हाउस से, कहीं रायगढ़ से। और ये सब जो है ऑपरेट होकर अपनी इनकी मर्जी की लिस्टें बनती हैं। और इनकी मर्जी की लिस्टों में क्यों किया है उन्होंने ये काम? ये चाहते हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन कम से कम हो इलेक्शन में, ताकि धांधली करना आसान से आसान हो जाए। अगर सही वोटर लिस्टें होंगी तो लोग जाकर वोट डालेंगे ना। तो आप वोटर लिस्टें ही 40-50% खराब कर दो, 50% तो आपने वैसे ही घर में डाल दिए लोग। और फिर उसके बाद जो आपने जो कुछ कारनामे अंजाम दिए उससे और मायूस हो जाते हैं कि यार इलेक्शन का फायदा क्या है, जब आरओ ने नतीजा तब्दील करना है। तो ये मायूस करना चाहते हैं कौम को इस पूरे जमहूरी प्रोसेस से, ताकि अपनी मर्जी से वडेराशाही सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम और ताकतवर और दौलतमंद लोगों का एक सिस्टम कायम कर सके, करप्शन माफिया मुसल्लत हो सके। इसलिए इसका नोटिस दिया। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है शहरियों की कि आप 50% लिस्ट खराब कर दें, अब शहरियों से कहें कि आप अपने वोट खुद सही करवाएं। वो भाई जब हम सही करवाते हैं तो भी सही नहीं होता। पहले तो ये बताओ कि गलत आ कैसे रहा है? कैसे एक आदमी जो कभी रहा नहीं किसी इलाके में उसका वोट वहां चला जाता है? ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिकंदर सुल्तान राजा साहब हमें बताएं तो सही, आपके सॉफ्टवेयर में ऐसी क्या है कि जो लोगों को इधर से उधर कर देता है? और आप बड़े आराम से कहते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। देख लिया आपने शफाफ इंतखाबात कराची में, कब्जा इंतखाब, सिलेक्टेड इंतखाब, जालसाजी का इंतखाब, जाली हल्काबंदियों का इंतखाब, गलत वोटर लिस्टों का इंतखाब, आरओ का इंतखाब, इलेक्शन कमीशन ए टीम बन गया इसका इंतखाब, पीपल्स पार्टी माफिया का साथ देने वाला इलेक्शन कमीशन, ये इंतखाब हमने देखा है। यही इंतखाब आप पूरे मुल्क में कराना चाहते हैं? ऐसे नहीं चलेगा। इन लिस्टों को खुद ठीक करो और वो सॉफ्टवेयर जो तुमने जानबूझ के लगाए हैं वो खत्म करो, ताकि सीधी न्यूज बन जाए। जो जहां रहता है नागरा का डेटा मौजूद है। हम तो कहते हैं मुस्तकिल पते पे भी नहीं, मौजूदा पते पर आप डाल दीजिए लोगों को, फिर जिसको चेंज कराना है वो चेंज करेगा। आप तो ना मौजूदा पे डाल रहे हैं ना मुस्तकिल पे डाल रहे हैं, आप तो एक तीसरा पता बना देते हैं ताकि लोग वोट ही ना डाल सके। तो ये सब मिली भगत है ना, और क्या है? इस पूरे प्रोसेस से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा तो क्या होगा? आप खुद बदमनी फैलाना चाहते हैं, आप खुद इस निजाम के खिलाफ लोगों को खड़ा करना चाहते हैं कि बस हम जमहूरी प्रोसेस से तो नहीं आ सकते, उठाओ बंदूक। तो जब आप इस पूरे प्रोसेस को फेल कर दोगे खुद सब मिलकर, तो लोगों के पास चॉइस क्या होगी? इसलिए आप अपना काम कीजिए ताकि इस मुआशरे में अमन कायम हो, लोगों के पास कोई रास्ता मौजूद हो हालात को बदलने का। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी बल्कि मेयर कराची मुसलसल आपको पेशकश कर रहे हैं कि आप उनके साथ चलें और सारी बातें सुना लें, कराची की तरक्की के लिए उनके साथ आ जाएं, उनके साथ मिलकर काम करें। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो आपके टाउन चेयरमैन है वो तो उनके साथ हैं, सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान उनकी मुखालफत कर रहे हैं, अकेले कमीशन कर रहे हैं। टाउन आदमी तो उनके साथ खड़े हैं, उनकी मदद करें। देखिए वो कुछ भी कहते रहे, वो कब्जा मेयर ही है, कब्जा एडमिनिस्ट्रेटर थे, कब्जा मेयर सेलेक्टेड मेयर बने हैं वो, और एक जालसाजी के जरिए से वो मेयर बने। तो अगर उनके अंदर जरा सी भी कोई जमहूरी रिवायात है तो उनको खुद ही चाहिए था कि वो अपने आप को इस खेल में ना, मेरा कोई जाती मसला तो है नहीं, ना मेरा मसला है ना मेरी जमात। जितने टाउन चेयरमैन भी अपना काम कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के निज़ाम के तहत कर रहे हैं। कल सीएम साहब ने उनको बुलाया था, हम चाहते तो ना जाते, लेकिन हमने कहा नहीं आप जाइए, क्योंकि हमें काम तो करना है ना। जो भी हालात हैं काम तो हम करेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि हम छुट्टी करके बैठ जाए। काम में तो हम नहीं, हमने तो अब्बासी शहीद में हमारा काम नहीं था, हमने आपके तहत आने वाले अब्बासी शहीद की सफाई करवा दी। अब आप वहां पर MRI भी लगवा दें, CT भी लगवा दें, वहां दवाइयां भी पहुंचा दें, अभी अपना काम करें आप। तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो इस तरह की बात करते हैं, अव्वल तो इस तरह की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए कि वो किस तरह से मारिज़ वजूद में आए, यानी मेयर के तौर पर, और उनकी पार्टी में उनके लिए क्या राय पाई जाती है, मैं तो इस पर बात नहीं कर रहा। मैं तो नहीं कह रहा उनके चेयरमैन उनसे खुश हैं कि ना खुश हैं, तो वो किसी पार्टी को इस तरह डिस्कस नहीं कर
करते हैं, जमात इस्लामी में हमारा कोई एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसी चेयरमैन या काउंसिलर जमात की पॉलिसी के बरखिलाफ नहीं जाएगा। अगर वो जा रहे हैं तो जमात इस्लामी के निज़ाम के तहत जा रहे हैं, तो आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। और अगर आपके अंदर जरा सी भी कोई चीज़ है तो आप करके दिखाएं। पहला काम तो यही करना चाहिए कि वो दस्तबरदार हो जाए। यार मैं जालसाजी से मेयर बनाऊं तो ये तो पूरी जिंदगी पे कलंक का टीका लग गया मेरे ऊपर, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। असरनो प्रोसेस को शुरू किया जाए। तो जरूरी है कि अदालतों के जरिए से जाएंगे, खुद भी तो बंदे को सोच लेना चाहिए। आपसे भी जो 14 अगस्त का अनाउंस किया वज़ीर आज़म ने कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और केटी का सेटअप जो है वहाँ पे सिंध के लेवल पे कराची में किस तरह देख रहे हैं? ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर बनाएंगी, एमके पीपल्स पार्टी, ये क्या देख रहे हैं? जाहिर है अभी इन्होंने शायद अपोजिशन लीडर के लिए भी कर दिया या करने वाले होंगे एमपीएम। तो देखिए यही तो अलमिया है कराची का और पूरे सूबा सिंध का, कि पीपल्स पार्टी और एमपीएम जब चाहते हैं अपोजिशन हो जाते हैं और जब चाहते हैं दोस्त बन जाते हैं। असल में तो दोनों दोस्त ही हैं। इस वक्त भी जाहिर है उनकी मर्जी से ही तो पूरा निज़ाम चल रहा है ना। और बल्कि अभी पिछले दिनों उनके एक लीडर ने एमपीएम ने कहा ना कि पीपल्स पार्टी हमें कौन नहीं करती। मतलब क्या मतलब है इस बात का? आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हमेशा से ये होता रहा है कि मिलजुल कर ही सिलसिला करते रहे और अभी भी ये अपनी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे। भारत जो कुछ भी होगा वो देखेंगे, कानून और आइन के तहत होना चाहिए और अदालतों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, दबाव भी नहीं आना चाहिए। सबके खिलाफ आवाज उठाएंगे भाई। पूरा इनका जो टेस्टिंग सिस्टम है वही दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर सिंध में जो भर्तियों का निज़ाम है वो तो शफाफ नहीं है। और ये बात सही है आपकी कि किसी भी टेस्ट के लिए फॉर्म जमा कराने के लिए 1200 रुपये लेना, 1000 रुपये, यार ये क्या हर चीज़ से कमाओ, कुछ तो लोगों को रिलीफ दे दो। और उसमें इन्होंने मतलब ये कौन सा तरीका है कि आपने किसी एक शहर के एक इदारे को कह दिया कि बस यहाँ से जो टेस्ट देकर जाएगा वो कामयाब होगा। और जाहिर जो वहाँ से कामयाब हुए उनके हालात भी देखे, वो इंटरव्यूज आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये जो पूरा टीचिंग में और मुख्तलिफ जगहों पर भर्तियों का निज़ाम है इसको शफाफ होना चाहिए, इसको जो है वो मेरिट के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि हमारी सिंध हुकूमत ने तो मेरिट का कत्लेआम किया हुआ है। कराची के 3.5 करोड़ लोग या जो इसमें परमानेंट रेजिडेंट हैं इन यहाँ के रहने वालों के लिए तो जॉब पे करवा दे बंद किया। सर आपका कुछ सवाल है? आप इस पर मलाक करा रहे हैं। सर ये साइकिल की खेल है, इसको अल्टरनेट क्या है और कराची के आवाम जो है वो किसी और या नए तजुर्बे को जो है वो दूसरा इसी में ऐड कर लें कि जब कोई कंपनी नहीं आती तो जाहिर वही काम करेंगे तो और कौन है कंपनी? कंपनियों को लाने का तरीक़ाकार क्या बताया इन्होंने? क्या इन्वाइट किया? क्या इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया? कैमरा ने क्या किया? सिर्फ हेयरिंग करते हैं और हेयरिंग करके जो है वो फैसला कर देते हैं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो प्रोसीजर बताए ना जिसमें इन्वेस्टर को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करते तो उसके नतीजे में फिर मोनोपोली होती है और मोनोपोली में आप जिसको चाहते हैं कंटिन्यू कर देते हैं। अभी भी जो शेयर का निज़ाम है देखें, अपराज कैपिटल जब बैंकरप्ट हुआ है तो लिक्विडिटी कंपनी ने उसको दिया हुआ था, फिर उसके बाद ट्रांसफर हुए शेयर। ट्रांसफर होने के बाद होना ही चाहिए था कि पूरे अमल को रीप्रोसेस करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अभी भी जिस कंपनी ने शेयर लिए वो भी शाकी है कि उनके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे नहीं है। तो ये इसको कौन देखेगा? इस मुल्क में कोई निज़ाम ज़ाब्ता है? यानी जिसने मैंने शेयर ले लिए वो कंपनी भी नाला है। तो ये कौन कर रहा है सब? किसके हाथ में ये सारा निज़ाम? कौन सी वो ताकतें हैं जो इस पूरे इतने बड़े इदारे को जो है चला रही है? तो इस पूरे अमल को देखने की जरूरत है ना। और जो आपने फरमाया है उसका तो सीधा इलाज ये है कि जनरेशन में तो अब किसी प्राइवेट पार्टी की जरूरत ही नहीं है। वो तो हमारे पास पाकिस्तान में एक्सिस, हमारे पास यहाँ कराची में ले लिया कैनल के 2 प्लांट चल रहे हैं और इसी तरह से पावर प्लांट। इसके अलावा हमारे पास खुद इतनी बिजली है जो हमने IPP से मुआहदे किए, तो पैसे तो हमें देने पड़ रहे हैं। अगर नहीं भी चलाएंगे तो देंगे, तो आप वो बिजली दें, सस्ती बिजली। और रेटिंग जो इसका रेट है वो कम है, क्या इलेक्ट्रिक सबसे महंगी बिजली बनाता है। तो ये पैसे क्यों कराची के अवाम चाहते हैं या कौमी खजाने से दिए जाए? तो उसका तरीका यही है कि जनरेशन को गवर्नमेंट सेक्टर में ले लिया जाए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन
5-6 कंपनियां आ सकती हैं, मुख्तलिफ इलाके बांट सकते हैं, तो कंपटीशन पैदा होता है, इसमें क्या मसला है? अच्छा, आपके साथ ये बता दीजिएगा, आपने KLM के इलेक्शंस के हवाले से भी पढ़े होंगे जो नेता के साथ उनके मुआहदे हुए, इसमें एक चीज़ है वो सिर्फ कराची के लिए थी, लेकिन वो इस वक्त हब इंडस्ट्रियल जोन को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं, हब शहर को भी, और वहाँ पर PMDs की जो सिर्फ दुकान दी है, जो PMDs लगती है वो 12 लाख रुपये उसकी कॉस्ट आती है। तो आप समझते हैं कि जो शॉर्ट फॉल आ रहा है वो तमाम बिजली कराची की जो है वो तो इस वक्त जो है बलूचिस्तान के हब शहर को दी जा रही है। अच्छा, हब को इन्होंने शुरू से ही जो है वो इसके साथ ही रखा हुआ है, और हब इंडस्ट्रियल एरिया 12 है वो बलूचिस्तान में, लेकिन हम ये समझते हैं कि बिल्कुल चूँकि एडजस्टमेंट है कराची के साथ, तो उसमें कराची के लोग, कराची की लेबर और कराची के बहुत सारे लोग उसके साथ वाबस्ता हैं। बलूचिस्तान ऐसा सूबा है कि जिसमें अगर ये कंट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन इसका निज़ाम करना चाहिए, खुद हब को अपनी बिजली में, अपने पानी में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ये हुकूमत का काम है कि वो इसको देखते हैं, और वहाँ हब इंडस्ट्रियल एरिया को के लिए पावर प्लांट लगने चाहिए और उनके लिए स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो ज़ाहिर है ऐसी बात है, लेकिन खुद के इलेक्ट्रिक जो है दर दिन हब कहीं तो सप्लाई ठीक करें ना, वो क्यों नहीं अपने प्लांट को नहीं चलाते, वो क्यों खराब प्लांट चलाकर ये फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, जब एफिशिएंट प्लांट नहीं हो तो फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, जब ज़्यादा खर्च होता है तो उसके जो पैसे होते हैं वो आवाम देते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट और वगैरह वगैरह के नाम पर। मरदमशुमारी और दीगर हवाले से आपने जो सॉफ्टवेयर निकालने के काम है सॉफ्टवेयर, तो आपका ख्याल में नहीं कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो करता है इदारा ये उसी का सॉफ्टवेयर? भैया हम तो बात करेंगे, ये कहकर भी बहुत सारे लोग अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि जो इदारा अपडेट करता है उस इदारे के तहत ये होता है, तो बताओ तुम क्या करते हो भाई? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बताए ना फिर वो खुद क्या कर रहा है, अगर सारे काम उसी इदारे को करते हैं तो ये किस लिए बने रहता है? और इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दवा है? हम तो उस पर बात करेंगे जो इदारा पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, जिसकी तनख्वाहें लोग लेते हैं और जिसकी तनख्वाहें लेकर हमारे साथ ये मजाक करते हैं। हम हुकूमत की बात करेंगे, हम जो है वो पूरे सिस्टम की बात करेंगे, और अगर ऐसे कोई शवाहिद आपकी तरफ से हमें मिलेंगे इसमें कोई और इदारा मुलव्वस है तो हम उसको भी बात करेंगे। और साहब आपके अगले 4 साल में सड़कों पे गुजरेंगे एहतजाज, नारे, बुलंद आवाज या कुछ है क्या चीज़? अगले 4 साल में सड़कों पे गुजरेंगे एहतजाज करके? यार हमारा बुनियाद क्या करेंगे? घर बैठ जाए, अगर हम घर बैठ गए ना ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ। घर में और ये सब कुछ करेंगे, अदालत में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये हमें लूट के खा जाए और ये चैन से बैठे, ये तो नहीं होगा। तो आपके एहतजाज से फर्क पड़ता है, देखा नहीं आपने एक सड़क टूटी थी पीछे से आ गए थे साहब, तो पड़ता है आवाज उठा। दुनिया में ये कहाँ होता है कि घर बैठ जाओ और आपके हालात बदल जाएंगे? आपने सुना नहीं क्या? खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर, कभी बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर। ठीक है, जिंदा करो ना।